ऐ हिंद लोली खाजा বলবো কাঞ্চুসি করিয়েন না, কমপক্ষে জবান খুলবেন। আমি শায়ের নই, এটা আমার পীর মুর্শিদের নিগাহে করা। কোনো মতো মাইকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি বাস। ऐ हिंद लोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, ऐ हिंद लोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, ऐ हिंद लोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है, लिल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। मोहब्बत शेर देखें, या गरीब नवाज तुम राजा जन्म से हो, या गरीब नवाज तुम राजा जन्म से हो, दासी मैं तुम्हारी, या गरीब नवाज तुम राजा जन्म से हो, दासी मैं तुम्हारी हूँ, मुझको भी निभा लेना, दुख दर्द की मारी हूँ, अब दूर हुई तुमसे, अब दूर हुई तुमसे, मिलने की तमन्ना है, मुझको करना, दुखिया ने पुकारा है। अब देखुन कलीमी चिश्ती साबरी मोहब्बते हसनैन के सदके में, या गरीब नवाज हसनैन के सदके में, बिगड़ी मेरी बन जाए, अहले स्टेज दुआ दीजिएगा, हसनैन के सदके में, बिगड़ी मेरी बन जाए, मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए, मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए, भर दीजिए मुरादों से,
भर दीजे मुरादों से, अरे दामन को पसारा है, लिल्लाह करम करना दुखिया ने पुकारा है। শেষ ছন্দ পড়া কিয়ারা আন্দাজে শায়ের লিখেছেন, শের দেখবেন कि सदका मौला अली का दो, या गरीब नवाज सदका मौला अली का दो, अरे झोली को मेरी भर दो। आमीन बोल लीजिए, आमीन बोल लीजिए। सदका मौला अली का दो, झोली को मेरी भर दो, अरे सदके में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो, सदके में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। दरबार तेरा ख्वाजा, दरबार तेरा ख्वाजा, अरे दुनिया से निराला है, लिल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना दुखिया ने पुकारा है। बाबा আমি তো আর পড়তাম না, কিন্তু হুকুম হয়ে গেল, পড়ে দিই একটা শের मोहब्बते। একবার হাত তুলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গরিব নওয়াজ, মাশাআল্লাহ, শুকরিয়া। শের দ্বিতীয় শেরটাকে আবার শুনতে চাওয়া হয়েছে, আমি পড়ে দিচ্ছি শুনুন। লিল্লাহ করম করনা दुखिया ने पुकारा है, के हंस नैन के सदके में बिगड़ी मेरी बन जाए, मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए, मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए, भर दीजे मुरादों से, भर दीजे मुरादों से, दामन को पसारा है, लिल्लाह करम करना दुखिया ने पुकारा है, लिल्लाह करम करना दुखिया ने पुकारा है। ए रूह कलीमी है, बस एक ही बात, ए रूह कलीमी है, ए जान कलीमी है, ए रूह कलीमी है, ए जान कलीमी है, ए रूह कलीमी है, ये जान कलीमी है शुक्र खुदा हम पर, है शुक्र खुदा हम पर, फैजान कलीमी है शुक्र खुदा हम पर, फैजान कलीमी है। रिसालत जानशीन हुजूर ताजुल उरफा, जानशीन हुजूर ताजुल उरफा, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ब्रदर
দেখতেই পাচ্ছেন আলে নবী আওলাদে আলী আমাদের সম্মুখে বিরাজমান উপস্থিত। এই খালা, কিসের হাল্লা? কোন শব্দ নয়। আব গোলামে কালিমি তৈরি হন মাত্র দুটি ছন্দ হুজুরের উপস্থিতিতে। যিনারা শুনবেন মহব্বতে হাত তুলে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। একবার ইয়া গরিব নওয়াজ, ইয়া মসরুর। के रहबरी जरूरी है, रहबरी जरूरी है, रहनुमा जरूरी है। सुनते चाहिए मोहब्बत देन जी। शेर देखें कि रहबरी जरूरी है, रहनुमा जरूरी है, कि रहबरी जरूरी है, रहनुमा जरूरी है। रब तलक पहुँचने को, रब तलक पहुँचने को सिलसिला जरूरी, रब तलक पहुँचने को सिलसिला जरूरी है। रब तलक पहुँचने को सिलसिला जरूरी है, रब तलक पहुँचने को सिलसिला जरूरी है। अब प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कि घर पहुँचना है तुझको बारगाह मौला तक। प्यार से बोलिए, घर पहुँचना है तुझको बारगाह मौला तक, के घर पहुँचना है तुझको बारगाह मौला तक। तो अरे गौस और ख्वाजा का, गौस और ख्वाजा का सिलसिला जरूरी है, गौस और ख्वाजा का सिलसिला जरूरी है। बस একটা শের আর খানকাহি শের। अब দেখছি আলেম ওলামাদের দোয়া পাচ্ছি কিনা। হুজুরের কদমে বসা দিয়ে শের দিচ্ছি, অনেক বড় শের, খানকাহি শের। মোহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। कि कब्र हो के या महशर, कब्र हो के या महशर, हर जगह वो काम आए। सुनिएगा कि कब्र हो के या महशर, हर जगह वो काम आए। के कब्र हो के या महशर, हर जगह वो काम आए। के साथ इसलिए होना, साथ इसलिए होना पीर का जरूरी, साथ इसलिए होना पीर का
साथ इसलिए होना पीर का जरूरी है। बिरादर शेर आरो আছে আর ওদিকে যাচ্ছি না বাপ, নাতমান কাবাত অনেক শুনলেন। যাই হোক, আমি হুজুরের কদমে বসা দিয়ে বরকত নেওয়ার জন্য, ফয়েজ নেওয়ার জন্য দু তিনটি মিশরা শোনালাম। ইনশাআল্লাহ বসে থাকেন, আরো হবে। আমি আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলছেন কালাম পাকের মধ্যে জালিকাল কিতাবুল লা রাইবা ফি, আল্লাহ বলছেন জালিকাল কিতাবুল লা রাইবা ফি। আল্লাহ বলছেন এই কোরআন, এই কিতাব, এই পুস্তক, এই গ্রন্থ এমন এক গ্রন্থ যার মধ্যে সন্দেহ তো দূরের কথা, সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নেই। বুঝতে পেরেছেন আমরা কোন দলের লোক? আমরা সুন্নি কিনা? আচ্ছা বলেন তো সুন্নি কাকে বলে? কাকে বলে সুন্নি? কাকে বলে? নবীর সুন্নতের উপরে আমল করে যারা চলে তাদেরকে সুন্নি বলে। আচ্ছা বলেন নামাজ পড়া কার সুন্নত? রোজা রাখা কার সুন্নত? হজ করা কার সুন্নত? যাকাত দেওয়া কার সুন্নত? সবই তো নবীর সুন্নত। দাতন করা কার সুন্নত? মাথায় টুপি দেওয়া কার সুন্নত? দিয়েছেন কজন? বুঝতে পেরেছেন? আমি টানা দিচ্ছি না, সাহিবে সাজদাও চাইছেন যে আমরা সুন্নি মুসলমান যেন প্রত্যেকটা নবীর সুন্নতকে জিন্দা রাখতে পারি। বলুন ইনশাআল্লাহ। যিনাদের মাথা খালি আছে, হয় টুপি যদি থাকে তো টুপি দেন, যদি না থাকে তাহলে রুমাল বের করে দেন। আর যদি কিছু নাও থাকে আগামী কাল থেকে যে কোনো মাহফিলে যাবেন টুপি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বুঝে গেছেন? আমি বলছিলাম আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা কোরআন পাকের মধ্যে কি বললেন? এই কোরআন, এই কিতাব এমন এক কিতাব যার মধ্যে সন্দেহ তো দূরের কথা, সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নেই। আপনি স্কুলে যান, কলেজে যান, ইউনিভার্সিটিতে যান, আপনার অন্য কোনো আর প্রতিষ্ঠানে যান, যে কোনো কিতাবকে খোঁজ করবেন, সম্ভব আছে, সন্দেহ আছে, ভুল বেরোতে পারে, ত্রুটি বেরোতে পারে, কিন্তু যেই কোরআন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা নাজিল করেছেন আল্লাহর নিজের পিয়ারা নবীর প্রতি, আমাদের প্রিয় হাবিবুল হাবিব হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ পাক নিজেই কোরআনে বলছেন এই কোরআন পাকের মধ্যে সন্দেহ তো দূরের কথা, সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নেই। নবী আমার বলেন কোরআন পড়লে যতটা নেকি পাওয়া যায়, কোরআন শুনলে অতটাই নেকি পাওয়া যায়। সুন্নি মুসলমান শুনে রাখো, বাউজু অবস্থায় কোরআনকে ভালোবাসার নজরে আপনি তাকিয়ে দেখবেন, কোরআন দেখলেও নেকি পাওয়া যায়। উযু করে কোরআনকে ছুবেন তো কোরআন ছুলেও নেকি পাওয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি কিতাব আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে দান করেছেন, যেই কিতাবকে পড়লেও নেকি, দেখলেও নেকি, শুনলেও নেকি, কোরআনকে স্পর্শ করলেও নেকি। अब अपनी ছেলে के मास्टर, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, পাইলট, দার্শনিক, সায়েন্টিস্ট, চিন্তাবিদ বানিয়েছেন, নিষেধ নেই, আপনি বানান। তবে আমার মনে হচ্ছে না যে সবাই ছেলেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হযরতে গেরামি আপনার ছেলেকে পড়িয়ে লিখিয়ে আপনি মাস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, পাইলট বানিয়েছেন, নেকি পেয়েছেন কিনা তা আমার জানা নেই, তা আমার জানা নেই। তবে তুলুন হাদিসে পাক, নবী পাক সাহিবে লাউলাক তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন বাড়ি থেকে কোন বাচ্চা 3 টাকা দামের বাগদাদি কায়দা সিনাই জড়িয়ে ধরে আপনার কি বলে গাংনি থেকে যখন কৃষ্ণপুর মাদ্রাসার দিকে অগ্রসর হয় ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য, তো নবী আমার বলেন ওই তলোয়ার পায়ের নিচে ফেরেশতাদের সরদার জিবরিল আমিন নিজের ডানা বিছিয়ে দেয়। গোলামে কালিমি নবীর মেহমান ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য বাড়ি থেকে নবীর ঘর মাদ্রাসার দিকে
থেকে যখনই বেরিয়ে যাবে, পায়দাল চলবে, রাস্তা অতিক্রম করবে, নবী আমার বলেন প্রতিটা ড্যাগে ড্যাগে আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর ফেরেশতাদের সরদার ওই বাচ্চার পায়ের নিচে নিজের ডানা বিছিয়ে দেন। বলুন তো কোনোদিন শুনেছেন কোন মাস্টার, ডাক্তার, কলেজে পড়নেওয়ালা কোন ছেলের পায়ের নিচে ফেরেশতা জিবরিলে আমিন নিজের ডানা বিছিয়ে দেন? না, আমার তো জানা নেই। তবে এইটুকু জানা আছে, বাচ্চাটা ফকিরের বাড়ির হোক, হোক মিসকিনের বাড়ির হোক, মাস্টারের বাড়ির হোক, ডাক্তার বাড়ির হোক, ছেলেটা কালো হোক আর ধলো হোক, বাচ্চাটা যখন ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য নবীর ঘর মাদ্রাসার দিকে যাবে, আল্লাহর নবী বলেন ওই ছেলেটার পায়ের নিচে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উনার সমস্ত ফেরেশতাদের সরদার জিবরিলে আমিনকে পাঠিয়ে দেন। আর ওই ছেলেটার পায়ের নিচে জিবরিলে আমিন নিজের পবিত্র ডানা বিছিয়ে দেন। কত খুশনসিব ওই লোকটা যিনি নিজের বেটাকে নবীর ঘর মাদ্রাসা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য পাঠাচ্ছেন। নামাজ কেমন পড়তে হয়, রোজা কেমন রাখতে হয়, হজ কেমন আদায় করতে হয়, যাকাত কিভাবে দিতে হয়, বড়কে শ্রদ্ধা কিভাবে করতে হয়, ছোটকে স্নেহ কিভাবে দিতে হয়, মাথায় টুপি দিলে কি সওয়াব পাওয়া যায়, জানাজায় দাঁড়িয়ে কোন দোয়া পড়তে হয়, যদি শিখতে হয় কলেজে নয় ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য নবীর ঘর মাদ্রাসায় পাঠান। তার ব্যবস্থা আলে নবী আওলাদে আলী সৈয়দি সরকার মাসরুর মিয়া কলিমি আলাইহির রহমাত ওয়া রিদওয়ান আপনাদের জন্য, আমাদের জন্য, যেন আমাদের মুরিদ, আমার মুরিদের ছেলেরা মেয়েরা যেন ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। ইরাক ইরান যেতে হবে না, সুদূর চীন দেশে যেতে হবে না, পাকিস্তান বাংলাদেশ পাঠাতে হবে না, থেকে পাঠান 4 মিনিটে বাচ্চা আসবে আর আলিমে দ্বীনের কাছে বসে যাবে, কোরআনের তেলাওয়াত করবে, এদিকে বাচ্চা কোরআন পড়বে, ওদিকে বাপ দাদা কবরে নেকি পেয়ে জান্নাতি হবে। জোরে বলুন, জোরে বলুন। আচ্ছা বলেন তো, সাহিবে সাজ্জাদা উনিও চাইছেন এই মাদ্রাসা যেন আগে বাড়ে। এখন আপনারা যে প্রাঙ্গণে বসে আছেন জালসার মাহফিলে, এই মহব্বতে কালিমি পাকে ছেড়ে গুনগুন পীরেরি রওজা চুম, পীরেরি রওজা চুম, পীরেরি রওজা চুম, পীরেরি রওজা চুম।